संभावना अभ्यास साडे कोल चल रहा 15.2। इसका चौथा सवाल आप करना है। चौथा सवाल तुसीं वेखदे हो कि वो सारे का सारा सवाल जिद्दां साडा तीसरा सवाल सी उस तरह का ही है, जिसनूं तुसीं खुद करके देख सकते हो। इसलिए असीं सवाल करांगे 5। पंजवें सवाल दे विच की दिता गया है साडे को कि एक डब्बा है, उस डब्बे विच जो बांटे हैं साडे को किन्ने दिते गए हैं, 24 बांटे दिते गए हैं, जिन्हां विचों कुछ बांटे हरे हैं। देखो डब्बे विच बांटे, डब्बे विच बांटे बराबर 24। हुण डब्बे दे विच बांटे किहड़े हैं साडे को, बांटे मतलब कि जिन्हां नूं असीं बोलदे हां मार्बल्स। हरे प्लस नीले दोवें बांटिਆਂ ਨੂੰ मिला के साडे को बांटे बनते हैं 24। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰੇ ਬਾਂਟੇ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ x ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ x ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੀਲੇ ਬਾਂਟੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨੀਲੇ ਬਰਾਬਰ 24। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੀਲੇ ਬਾਂਟੇ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨੀਲੇ ਬਰਾਬਰ 24 ਮਾਈਨਸ ਇਹ x ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਨੀਲੇ ਬਾਂਟੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਗਏ ਹਨ 24 ਮਾਈਨਸ x। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਲੇ ਬਾਂਟੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰੇ ਬਾਂਟੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ परिणाम किन्ने हैं 24, जिन्ने टोटल बंटे दिते गए हैं साडे को। संभावना कढदे हैं असीं, संभावना की पता करनी है साडे कोल। डब्बे विचों अचानक एक बांटा बाहर कढिया जांदा है तां इस बांटे दे हरा होने की संभावना 2/3 है। तां डब्बे विचों नीले बांटिਆਂ की संख्या पता करो। संभावना कढिया बांटा हरा है, इसकी संभावना होगी साडे को। कुल परिणाम साडे को 24, हरे बांटे कितने हैं x, x/24 पर हरे की संभावना, पर हरे बांटे की संभावना 2/3 है। इसलिए x/24 बराबर 2/3। साडे को बराबर दे विच वटा आ जांदा है तो असीं नीचे वाली संख्या नीचे कट कर सकते हैं। 3 8 24 साडे को आ गया x/8 बराबर 2। हुण ये पता कि साडे को संख्या बटे विच है, जो संख्या बटे विच होवे तां बटे च होवे जां भाग विच कह सकते हैं। भाग विच होवे तां ओह दूसरे पासे की हुंदी है गुणा। ध्यान रखना जे संख्या बटे विच होवे, नीचे एक पासे भाग होवे तां दूसरे पासे ओह की बन जांदा, साडे को गुणा बन जांदी है। मतलब कि इस तरह जो संख्या गुणा विच होए तो दूसरे पासे भाग होंदी है जाके। एक साडे को आ जाता है x बराबर 16। मतलब कि साडे को हरे बांटे किन्ने आ गए 16। इसलिए हरे बंटे साडे को आ गए 16। इसलिए नीले बंटे साडे को की है 24 माइनस x। एक ही आ गया 24 माइनस x, ये साडे को आ जाता है 24 माइनस 16। साडे को कितना आ गया 8। साडे को नीले बांटे आ जाते हैं। इस तरह इस विच तुसीं कुछ सवाल कर सकते हो, जिस तरह जिवें पहला सवाल नीले बांटे कड्ढण दी संभावना दसो। दूसरा सवाल हरा बांटा ना होण दी संभावना। ये तुसी जिहड़े सवाल ने दोवें खुद करके देख सकते हो। हुण असीं अपना जो चैप्टर 15वां संभावना जो चल रहा सी उसनूं खत्म कर चुके हैं। तो उसनूं खत्म करन तो बाद असीं हुण ये वेखांगे असीं इस अध्याय तो की सिੱਖਿਆ ਜਾਂ इस दे विच जो जो सीगा तां की सीगा। सब तो पहला जो फॉर्मूला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सूत्र आंदा ही है संभावना की हुंदी है। संभावना देख चुके हाँ कि एक वास्तविक जो घटनावां वापरदियां हन
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਸਿੱਖਿਆ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਨੁਕੂਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਟਾ ਕੁੱਲ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਣਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨੁਕੂਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਇਹ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਂ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ 1 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਅਤੇ 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪਲੱਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ। 4 ਘਟਨਾ ਦਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਿਸ਼ਚਿਤ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 1। ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਾ ਵਾਪਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ, 2 ਸਿੱਕੇ, 3 ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੇਖੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਰਿਣਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2। 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ? 4 ਆਉਂਦੇ ਸਨ। 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਢੰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਆਤਾ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਹੋਵੇ, 2 ਹੋਵੇ, 3 ਹੋਣ। ਜੇ ਸਿੱਕਾ 1 ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਰਿਣਾਮ, ਜੇ ਸਿੱਕੇ 2 ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪਰਿਣਾਮ, ਜੇ ਸਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਪਰਿਣਾਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਾ, 2 ਪਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ 52 ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਵੀ 26 ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਵੀ 26। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਵੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਤੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੜੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਟਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੈਂਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਵਾਲ ਵੇਖੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਧਿਆਇ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।